संभाल रखी मेरी। सब जग चलना किस नाल कीचे दोस्ती, किस नाल कीचे दोस्ती। सब जग चलना, सब जग चलना। आनंद गुणी निदान गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज, गरीब निवाज। कितने प्रकार जी प्राण मन तन ते प्यारा। जी प्राण मन तन ते प्यारा। ओ मैं बंद हर देवन हारा। चरण कमल श्यामला
नानक की बेनंती केत प्रकारना टूटो प्रीत केत प्रकारना टूटो प्रीत प्रोग्राम पे आज तेन मिल के जाना मैं 2-3 बजे तो बाद आना तेरे को हूँ मेरा लाइव चलता पे चल दिया नाल चलन चल दिया नाल चलन सजन सिंगार में सजन सिंगार में चल दिया नाल चलन चल दिया
ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਸੱਜਣ ਸੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ
साजन चले जप तप का पंथ बेड़ला जित लंगने परेला जप तप का पंथ बेड़ला जित लंगने परेला ना सरवर ना उछल ऐसा पंथ सोहेला ना सरवर ना उछल ऐसा पंथ सोहेला साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई 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 साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई क्यों मेला होई क्यों मेला होई क्यों मेला होई क्यों मेला होई
मजीठड़ा रस्ता मेरा चोला सत रंग टोला साजन चले प्यारे क्यों मेला होई जे गुण होवे गंठड़ियां मेले का सोई जे गुण होवे गंठड़ियां मेले का सोई साजन चले प्यारे क्यों मेला होई साजन चले प्यारे क्यों मेला होई 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 साजन चले प्यारे क्यों मेला होई साजन चले प्यारे क्यों मेला होई 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 मिलिया होए ना बिछड़े जे मिलिया कोई मिलिया होए ना बिछड़े जे मिलिया कोई आवा कौन निवारिया है साचा सोई आवा कौन निवारिया है साचा सोई साजन चले प्यारे क्यों मेला होई साजन चले प्यारे क्यों मेला होई 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 हम मारने वाले सीता है चोला हम मारने वाले
सुअजना पतड़ियों में सुअजना पतड़ियों हमें मारने वाले सीता है चोरा गुरबचनी फल पाया सके अमृत बोला साजन चले प्यारे क्यों मेला होई साजन चले प्यारे क्यों मेला होई 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 नानक कहे सहेलियो सौखरा प्यारा नानक कहे सहेलियो सौखरा प्यारा हमसे केरियां दासियां साचा खस्म हमारा हमसे केरियां दासियां साचा खस्म हमारा साजन चले प्यारे क्यों मेला होई साजन चले प्यारे क्यों मेला होई 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 साजन चले प्यारे क्यों मेला होई साजन चले प्यारे क्यों मेला होई क्यों मेला होई क्यों मेला होई क्यों मेला होई क्यों मेला क्यों मेला क्यों मेला होई वारी बेग मली जय अपने राम प्यारे बेग मली जय अपने राम प्यारे उड़ हो नकारी
उठ हो बेग मली जय अपने राम प्यारे बेग मली जय अपने राम प्यारे उठ नका तारे उठ नका पंथ ने हारे कामनी पंथ ने हारे कामनी लोचन परिले ओसा लोचन परिले और ना पीछे पग न किसे और ना पीछे पग न किसे हर दर्शन किया दर्शन किया बेग मली जय अपने राम प्यारे बेग मली जय अपने राम प्यारे उठ नका कारे बेग मली जय अपने राम प्यारे बेग मली जय अपने राम प्यारे बेग मली जय अपने राम
ऐसा कमूले नानी है जिते अंत पछताई है। सो आओ अज आप सारे माता जी जगीर कौर जी सुजिन्ना की अंतिम अरदास के विच इकट्ठे हो गए। जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है। कहते एक ना एक दिन सब ने इस संसार नूं छड्ड के चले जाना, क्योंकि धन जोगन अर फुलड़ा नाथी अड़े दिन चार। कहते असीं 4 दिनां दे प्राहुणे बन के इस संसार दे विच विचरण दे लई आए। तुसीं देखो गुरु साहिब जी फरमान करते ने, हुणी भाई साहब ने पंक्तियां पढ़िया ना, ए मन प्यारिया तू सदा साच संभाले। कहते तू हमेशा अपनी इस रसना दे नाल उस परमात्मा का नाम सिमर। कहते ये नहीं भी कला तू नाम जप लिया, कहते जदों तू नाम जपना नाल गुरु जी के कर्म नूं भी याद रखना, धर्म नूं भी याद रखना। कहते जदों तू गुरु जी के चरणों के विच बहना है ना, ये मन प्यारिया तू सदा साच संभाले। पर कहते एहो कुटुंब चों तू देखदा चले नाही तेरे नाले। कहते जेड़े तू कुटुंब पाली फिरदा ना देखदा, कहते ये तेरे नाल नहीं जाना। साथ तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चित लाइए। कहते जे तेनों इस गल का पता है भी ये सारा कुछ नाल नहीं जाना, कहते फिर तू तामी चित इहदे नाल लाई। कहते जे तू असल दे विच धार्मिक होना ना, धर्मी बनना, जे तू अपने आप को धर्मी समझना, कहते तेनों उस दिन पता लगू। कहते तू लख गुरु साहिब जी के चरणों के विच नेता प्रति सिमरन करना, गुरबाणी पढ़दा, नाम जपदा, पर कहते तेरा पता उस दिन लगना जदों तेरे सामने तू किसी दे नाल ठगी करदा होया ना, तेरे सामने बेअंत पदार्थ होए। कहते जदों तू उत्थे गुरु जी नूं भुल गया, किसी दे नाल धोखा करेगा ना, कहते असल विच उदण पता लगना भी तू धर्म कमाया या नहीं। कहते जदों तू नाम जपदा ना, गुरु साहिब जी तेनों हर एक पंक्ति दे विच जर्रे जर्रे दे विच गुरु साहिब जी समझाउंदे ने भी इत्थे रब दा वासा, हर एक दे विच हर एक अंश वंश दे विच रब दी जोत है। ये मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, तां ही गुरु साहिब जी कहते। कहते फिर ऐसा काम मूले ना कीचै जिते अंत पछताई है। कहते इन्ना दा काम ही क्यों करिए जिहदे करके बाद दे विच साडे पल्ले पछतावा रह जाए, सानू पछताउणा पवे। क्योंकि गुरमुखो देखो अज माता जी जगीर कौर जी गए ने, उम्र चाहे जिन्नी मर्जी सी, पर गुरमुखो जिहड़ा मां ते पुत दा, मां ते धी दा जिहड़ा नाता हुंदा ना, बंदा जिद्दां मर्जी हो जे, अपनी मां वास्ते हमेशा वो बच्चा ही रहिंदा। तुसीं देखो मां दा पुत्र चाहे 50 साल दा होवे, पर मां उहनूं पुत कह के बुलाएगी। ते गुरमुखो बड़े सोहने बोल किसी ने लिखे ने, कहते मां वर्गा घनश्यामा बूटा मैनूं किधरे नजर ना आवे, जिस तो लैके छां उधारी रब ने स्वर्ग बनाए। कहते बच्चे वास्ते, मां दे पुत वास्ते ना, कहते माता दी गोद दे विच रब ने स्वर्ग बनाए। ते कहते जदों फिर मापे चले जाते ना, असल दे विच बाहर दे विच पता लगदा है भी जदों मां बैठी सी ते सब कुछ मां सांभदी सी, सारा साडा घर परिवार मां देखदी सी। ते मां दा बच्चे नूं डर जिवें मर्जी मन्निओ, मां दा डर कहते पिता दे नालों भी वध हुंदा। ते गुरमुखो
ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਵਾਂਝੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸੁੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸੁੰਨੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਲਈ ਮਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਪੁੱਤਰ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੁੱਤ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਓ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਫਕੀਰ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਬੂਹੇ ਢੋ ਲੈਂਦੇ, ਬਿਨ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਵੀ ਟੁਕੜੇ ਖੋ ਲੈਂਦੇ। ਓਏ ਲੋਕੋ, ਬਿਨ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਵੀ ਟੁਕੜੇ ਖੋ ਲੈਂਦੇ। ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਤਲੇ ਮਨੋਂ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ। ਨਦੀ ਨੈਣਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵਗਦੀ ਐ, ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸੁੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਐ। ਵੇ ਲੋਕੋ, ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸੁੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਐ। ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਔਗਣ ਜਰ ਸਕਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੌਣ ਮਾਫ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਔਗਣ ਜਰ ਸਕਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੌਣ ਮਾਫ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੁਦ ਭੁੱਖਾਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਖੁਦ ਭੁੱਖਾਂ ਕੱਟ ਕੱਟ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਐ। ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਨ ਤੇ ਸੂਟ ਹਣਾਉਂਦੀ ਐ। ਓਏ ਲੋਕੋ, ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਨ ਤੇ ਸੂਟ ਹਣਾਉਂਦੀ ਐ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਬੂਹੇ ਢੋ ਲੈਂਦੇ, ਬਿਨ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਵੀ ਟੁਕੜੇ ਖੋ ਲੈਂਦੇ। ਓਏ ਲੋਕੋ, ਬਿਨ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਵੀ ਟੁਕੜੇ ਖੋ ਲੈਂਦੇ। ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਤਲੇ ਮਨੋਂ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ। ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਤਲੇ ਮਨੋਂ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ।
जुआ दी फिर वगदी है, मां दे बाजों दुनिया सुनी लगदी है। ओए लोगों मां बिना फिर दुनिया सुनी लगदी है। ओए लोगों मां बिना फिर दुनिया सुनी लगदी है। ते गुरमुखो ये सच्चाई है। कहते मामा चाहे आप भुखियां भी सौ जाण पर कदे पुੱਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ नहीं सौण दिंदियां। गुरमुखो जे ये गल आपां अपने इतिहास दे विच देखणी होवे ना ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਸਕੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਕੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਭੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਵਾ ਸਵਾ ਮਣ ਪੀਸਣ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖਾਂ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲ ਮਮਤਾ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਸਕੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਭੋਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਏਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਜਾਨ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਔਰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਔਰਤ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੰਗਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਤਾ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੀ ਜੈ। हर की भगत करी जय, एक आधार नाम नारायण, एक आधार नाम नारायण, रसना राम रवि जय, रसना राम मली जय अपने राम प्यारे, बेग मली जय अपने राम प्यारे।
पेट मली जय अपने राम प्यारे, पेट मली जय अपने राम प्यारे, पेट मली जय अपने राम प्यारे। उठो न कागा कारे कारे, उठो न कागा कारे, मली जय बेग मली जय अपने राम प्यारे। उठो न कागा कारे कारे, उठो न कागा कारे, उठो न कागा कारे, उठो न कागा कारे। वाहेगुरु। सो जी एक गुरबाणी का शब्द जोड़ा पढ़न का परिवार में हुक्म होया है, क्योंकि वैसे समाप्ति जी 1 बजे परिवार ने कहा कि पूरे कर दे। सो एक गुरबाणी का शब्द परिवार में हुक्म होया। आप श्रद्धांजलि माता जी के चरणों के विच, क्योंकि देहो सजना सीसड़ियां जो होवे साहिब सुनते हैं। एक आप गुरबाणी का शब्द सारे जने पढ़ के फिर आप भाई नाल ही आनंद साहब जी दे जाप करके समाप्ति कर। देहो सजने असीसड़ियां, देहो सजने असीसड़ियां, देहो सजने असीसड़ियां, देहो सजने असीसड़ियां। क्यों होवे साहिब स्यों मेल, होवे साहिब स्यों मेल, क्यों होवे साहिब स्यों मेल, क्यों होवे साहिब स्यों मेल। देहो सजने असीसड़ियां, देहो सजने असीसड़ियां, देहो सजने असीसड़ियां, देहो सजने असीसड़ियां। जय कर कीरत आखिए करते का कोई विचारो, करते का कोई विचारो। जय कर कीरत आखिए करते का कोई विचारो, करते का कोई विचारो। सिद्ध कर गावो सोनेला सिवरो सिरजनहारो, सिवरो सिरजनहारो। क्यों होवे साहिब स्यों मेल, होवे साहिब स्यों मेल, क्यों होवे साहिब स्यों मेल, क्यों होवे साहिब स्यों मेल। देहो सजने असीसड़ियां, देहो सजने असीसड़ियां, देहो सजने असीसड़ियां, देहो
सड़िया
हाजरी प्रवान करे। सो अज आप सारे माता जगीर कौर जी सोना की अंतिम अरदास एकत्र हो रहे हैं। गुरु साहब जी कृपा कर जो भी आप पंजाब सुने गुरु साहब जी माता जगीर कौर जी सोना के लेखे लाउन और माता जगीर कौर जी को अपने चरणों के निवास बख्शन। पिछे उन्होंने सारे परिवार में धियां पुत्रां साथ संबंधियों भाड़ा मनन का बल बख्शिश करना अपने चरणों के नाल जोड़ के रखना। सो गुरबाणी कीर्तन करते हैं गलत प्रकार की गलतियां हो जाएंगी सही क्षमा बख्शनी संगत बख्शेंगे जाति वास्ते अतूत बख्शने हुई भुलों की क्षमा करनी। सो जी हम आप सारे आनंद साहब जी के जाप के जुड़े श्री पौड़ियां आनंद साहब जी का जाप उस प्रकार का पासा भी बन अंतिम अरदास राम कली मांगला की जा आनंद के ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया मैं जिसने की मरबकियां बताया आनंद हुआ सतगुरु में पाया बात ले लिया सलाल हो हर नाल रहो तू मन दुख सब सारना अंगीकार हो मेरे तेरा कार्य सब वारना तब ना चला समरथ स्वामी सोच मनु विसार कह नानक मान मेरे सदा रहो हर नाम दे साजे सारे बात क्या नहीं करते रहे करना तेरा सब कुछ है सदा सिमत सलाह तेरी नाम मन बसाए नाम जिसने मन बसाया क्या नहीं करते हैं सच्चा नाम मेरा यादार सच नाम मेरा यादार मेरा सब दुआरियां कर साथ सुख मन आए बसया दिल इच्छा सबको जाना सदा कुर्बान जीदा गुरु रचवा जिस दिए बड़ियारियां कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो सजना मेरा यादारो बाजे पंच शब्द कर सपाके शब्द बाजे कबाजित कर तारियां पंच दूत तुद बस कीते काल कंठ कुमारिया तुद कर पाया तुद दिल को श्री राम हरि के लागे कह नानक तह सुखवा करे नगवार आनंद सुनो पातियो सदा मनोरथ पूरे पर प्रेम प्रभ पाया उतर सगल
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿਆਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤਾ ਸਕਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੁਤਰ तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुम्हारी गत मित तुम ही जाने नानक दास सदा कुर्बानी तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा वाहिगुरु कहो नानक सब तेरी वाड कोई नाओ न जाने मेरा वाहिगुरु वाहिगुरु जी अरदास तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको विघ्न न को लागे जांकी प्रभ आगे अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै श्री गुरु नानक लई ध्याए फरंगत गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण जी ध्याई है जिस दिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौ निधि आवै धाए सब थाई होए जी सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए जी सहाय दसां पातशाहियां दी जोत साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दरार दा ध्यान धर के खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरू जी पंजाब प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हट्ठियां जप्पियां तप्पियां गुरमुखां सिदकवाना जिन्हां ने नाम जपिया वंड के छकिया दीख चलाई ते गवाही दीख सुन के निठ कीता तेरा प्यारियां सच्चियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरू जी जिंदा ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੂਪਰੀਆਂ ਲਹੰਜਾਂ ਚੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਾਨੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕਿਸਾ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਪਰੰਤ ਸਾਜੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ ਆਪ ਕਰੇ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ ਹਰ ਗਰਗੇ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਇਂਦਾ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੇਗੀ ਸੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਵਿਛੜੇ ਰੂਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਵੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਦੇ ਵਾਸਾ ਕਰਨਾ ਦਾਤੇ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਜ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੋਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਰਤਾ ਆਪ ਭੁੱਲ ਹੈ ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾਹੀਂ ਸਾ ਸੰਭੂਲਣ ਹਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਹਜ਼ੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲਿਓ ਰਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖ ਸਦਕੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ ਬਹੁ ਮੰਜਨ ਮਸਟਾਏ ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਵੋ ਭੋਗ ਹਟਾਏ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਆਪ ਭੋਗ ਲਾਵੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਰਤੇ ਜੋ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਦੇ ਪੈ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਕੰਨ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਤੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਆਪਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਮਹੁ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੁਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਵਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਈ ਆਕਾਰ ਤਵੇ ਦਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੇ जो प्रभ को मैं लबोच है खोज शब्द में राज करेगा खालसा आकी रहे ना। खुआर हुए सब मिलेंगे बड़े शरण जो वाहिगुरु नाम जहारी है चढ़े सुतरे जो शरदा कर सेवनी गुरु पारे उतारन जो शरदा कर सेवने गुरु पारे उतारन।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ ਦੁਖ ਰੋਗ ਕਾ ਤੇਰਾ ਭੰਨਾ ਆਨੰਦ ਕਰਹਿ ਨਰ ਨਾਰੀ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਸੰਤੋ ਸੁਖ ਹੋਆ ਕਬ ਖਾਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਸਭਨੀ ਜਾਈ ਰਹਾਉ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤਾ ਮਟਾਈ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਵਖਾਨਾ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਵਖਾਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਕਰ ਮੱਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਠੁੜੇਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬਾਰੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਔਰ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਬਾਰੇ। ਮਾਤਾ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੋੜੇਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਈ ਅਥਾਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਅਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਪੱਖੀ ਧੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਸੀ ਸਕਰੇਬਾਂ ਦੀ ਰੀਤ, ਨਾੜ ਡੇਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਪੀੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਠੁੜੇਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 4-5 ਵੱਜ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਰਹੱਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੋ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਰਹੱਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੋਕ ਸਮਾਗਮ ਜੁੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆ ਮਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਮੇਰੀ ਭਾਣਜੀ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਗਈ। ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ। ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਠੀਕ ਆ, ਸਿਫਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਪਰਸੈਂਟ ਉਹ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਬਈ ਉਹ ਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧੀਆਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਨੇਕ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ, ਨਿਰਵਾਣ ਵਾਲੀ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ,
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि जो उपजो सो बिनस है, परो आज के काल के महावाक अनुसार जिसने भी जन्म लिया एक न एक दिन जाना है। क्योंकि चाहे आपां तो पहला जमण वाले इत्थों चले गए, जिन्ने कापां बैठे हैं इन्हां दा भी पता नहीं कदों समा आ जाता है तो कदों आपां चले जाते हैं। ये परमात्मा नूं ही पता है कि साढ़े जिहड़े सवास है वो किन्ने क रहिंदे है, किन्ने क बाकी है। सो इस तरह ही माता जी साढ़े विचों चले गए, परंतु जदों कोई इंसान जाता है तो उहदे कीते हुए कामां नूं असीं याद करते हैं तो आपदे जीवन ते ढालण की कोशिश करते हैं। सो आपां सारे जानते हैं कि माता जगीर कौर जी किसी जान पहचान दे मुहताज नहीं सीगे कि उन्हां बारे दस्या जावे। जिथे तक ठोलेदार परिवार की गल है, आपां सारे जानते हैं कि खानदानी परिवार अज दा रजिया होया नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी इस परिवार के बजुर्गों तो लैके इस परिवार का नौ जिहड़ा है वो नगर दे विच ते इलाके दे विच रहा है। सरदार महेंद्र सिंह जी होना ने अगाह वधू सोच रख के अपने परिवार नूं ते अपने बच्चों नूं जिथे सिक्ख्या दिती, मैं समझदा कि उत्थे माता जगीर कौर जी का भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत बड़ा रोल सी, बहुत बड़ा हिस्सा सी कि उन्होंने भी एक अमीरी दे विच रहिंदियां होइयां भी 10 नौआं की किरत कमाई नूं आपदे पिंडे ते हंडाया ते परिवार नूं बुलंदियां ते लैके गए है। अज जिथे एक गल जरूर है कि जिहड़ी सेवा है वो जिथे बच्चों का गुण होंदा करन दा, उत्थे मैं समझदा कि जान वाला इंसान जां जिहड़े साडे बजुर्ग है उन्हां दा जिहड़ा आपदा रहन सहन जां आपदा जिहड़ा सुभाव आ वो भी उहदे विच बड़ा वड्डा काउंट करदा है कि वो आपदी सेवा आप करवा लैण। सो माता जगीर कौर जी ने अपने परिवार दे विच अपने पुत्रां तो, अपने नूहां तो जां अपने पोतरियां तो, धीआं तो, सारियां तो जिथे मान करवाया, सेवा करवाई है, उत्ते एक विलखण गल ये है कि नगर दे विच भी उस जान वाली शख्सियत का बड़ा वड्डा मान सी। हर एक इंसान जिहड़ा है वो माता जगीर कौर जी नूं बड़े शरधा ते सत्कार दे नाल बुलाउंदा सी ते उहदे प्रति एक वधिया सोच रखदा सी, एक वधिया मां साडे विचों गई है। सो मैं ज़्यादा विस्तार विच ना जांदा होया जिथे अपने वल्लों परिवार दे नाल दुख में शरीक होना है, उत्थे मैं देखिया कि बहुत सारे नगरां दे सरपंच सरदार सुखजिंदर सिंह जी होनी गोसियां वाले, सरदार लखवीर सिंह होनी गोराहूर वाले, सरदार मुख्तियार सिंह होनी गोराहूर वाले सरपंच साहब, सरदार गुरमीत सिंह जी होनी, सरदार दरबारा सिंह होनी बैठे आ।
ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਰੋਵਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਗਮੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਪਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸੰਧੂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੇਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਭਰੋਵਾਲ ਕਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੀਰ ਬਹਾਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹਰੀਜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮਿੱਤਰ, ਦੋਸਤ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਪੜਦੀ ਪਤਾ ਡੰਡਾ ਆ ਕੇ ਹੁਣੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਰੁਟੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਉਮਰ ਵਧੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਖੁਰਾਕ ਘਟੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧੀ ਡਾਰੀ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ